जिन्नी दुनिया आती है उन्नी दुनिया जा रही है। पर जिहड़ी गल गुरु सानू समझाउणा चाहुंदे ने इस पावन अष्टपदी दे 7वें पदे अंदर गुरु अर्जन साहब महाराज मृतक को जीवालनहार, गुरु ऐसी शख्सियत आ जिहड़ी मुर्दे नूं जिउंदा कर दिंदी है। हुण इत्थे किस मुर्दे की गल हो रही है? जिंदी सवासां नालों लड़ी टुट गई तो शरीर मुर्दा हो जाता है, उस मुर्दे का जिक्र महाराज ने इत्थे नहीं किया, बल्कि महाराज ने बाणी दे अंदर मुर्दा शब्द जिहड़ा वो कई रूपों में वरते है। मृतक शब्द जिवें कि एक वो मनुख ने जिहड़े जिउणा चाहुंदे ने बहुत सारा, महाराज ने उन्होंने आख्या भी भाई जे तुहाडे अंदर रब्बी याद नहीं तो तुसी मुर्दे वर्गे हो, जिउंदे नहीं। और ऐसे मनुखों को महाराज ने आख्या फिर ये मर जानी चंगा है, मरना जाही जिन्ना बिसरत राम, नाम भी हुण जीवन कौन काम। इहो जे बंदियां दा दुनिया विच की लाभ है, जिहड़े मुर्दियां वांगू लगे फिरदे ने, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हिरदे विच नाम नहीं, प्यार नहीं। एक होर थां ते महाराज ने ताड़ना कीती है मनुख नूं, जिहड़े मनुख दुनिया की हर चीज़ हासिल करके बैठ चुके ने, उन्हां कोल किसी चीज़ की कमी नहीं, पर रब्बी प्यार नहीं, रब्बी सांझ नहीं, हिरदे विच रब्बी प्रीत नहीं। तो महाराज नूं ये कहना पिया बचन सहबाद ने, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत। कोई बंदा दुनिया अंदर अत दा सोहना होवे, वो आखे मेरे वर्गा सोहना कोई नहीं दुनिया विच। अत सुंदर कुलीन उच्ची कुल वाला, कि मेरी कुल बड़ी उच्ची है, मैं सारियां तो उच्ची कुल वाला। चतुर सियाणा बड़ा होवे, आखे भी मेरे वर्गा सियाणा कोई नहीं। ते मुख दा ज्ञानी भी सिरे दा होवे, भी आखे मेरे को ज्ञान बड़ा है, भी मेरे नाल कोई गोष्ठी नहीं कर सकता। मुख ज्ञानी धनवंत, सिरे दा धनी बंदा होवे, पैसा भी बड़ा होवे। आ चीज़ां होने के बावजूद भी महाराज कह रहे ने, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। वो बंदा मरिया होया है, वो बंदा मुर्दा है, जिउंदा नहीं है। उनके कोल सारियां चीज़ां होण, लगता होवे भी बंदा चल रहा है, खा रहा है, सौ रहा है, पहन रहा है, काम कर रहा है, पर रब्बी प्रीत नहीं। तो महाराज आखदे ने मैं उन्होंने मरिया में गिणदा वां। बाबा कबीर साहब वो एक बचन करते हैं बड़ा डूंगा। वो कहते मैनू तो चाह है मरण का, लोकी डरते ने, लोग मरना नहीं चाहते। कबीर साहब कहते मैं मरना चाहना। हुण कबीर साहब क्यों मरना चाहते ने? हुण दुनिया के अंदर वही मनुख मरण की गल करता है जिहड़ा कहता मैं अपनी जिंदगी तो निराश हो गया। जिहड़ा बंदा इस दुनिया के अंदर जीवन जिउण की जदों आस छड्ड दिंदा है, वही बंदा आत्म दा अपना आपा आत्म हत्या करन तक जाता है। नहीं तो कोई बंदा मरना नहीं चाहता। बाबा कबीर साहब आखदे ने, कबीर मोहे मरने का चाऊ है। चाह तो किसी को नहीं होता, पर कबीर साहब नूं बड़ा चाह है। पर मरना कित्थे है? मरूं तो हर कै द्वार, मैं तो रब दे दर ते मरांगा। क्यों? उत्थे मर के कुछ हासिल भी होएगा। उत्थे मरण नाल बंदा मरदा नहीं, बल्कि उत्थे मरण नाल बंदा सदा लई जिउंदा हो जाता है। ये अंतर है, ये फर्क है, ये समझना पएगा। बाणी विच आया बचन कबीर साहब फिर कहंदे ने, मैं ना मरूं मरिबो संसारा,
मैं तो मर ही नहीं सकता। हुण जेड़े कबीर साहब ये कह रहे ने कि मोहे मरने का चाहो है मरूँ तो हर के द्वार, हुण वो कबीर साहब कह रहे ने मैं ना मरूँ, मरी वो संसार आ, मैं मर ही नहीं सकता। कबीर साहब तुसी क्यों नहीं मर सकते, दुनिया जा रही है। वो कह लगे नहीं, इन्हों तो मरन की भी जांच नहीं। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। असल तो कहानी किसी को पता ही नहीं। हुण इत्थे महाराज ने समझाया भी जेड़े मनुख शरीर करके जिउंदे ने पर आत्मक मौते मर चुके ने, गुरु उन्होंने जिउंदियां कर दिंदा है, उन्हां विच जान पा दिंदा है। फिर उन्होंने जिउंदियां भी ऐसा करता है गुरु कि वो कभी दुनिया विच मरदे नहीं। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मर ना होई। हुण जिन्हां महापुरखां नूं असीं मत्था टेकदे हां, आपां उन्हां वास्ते शब्द नहीं वरत सकदे भी मर गए ने। गुरु ग्रंथ साहिब च जदों भगतां दी गल आवेगी, भट्टां दी गल आवेगी, गुरु साहिबानां दी गल आवेगी, आपां कदी शब्द वरते भी मर गए ने। क्यों नहीं वरत्या भला? शरीर करके तो भी नहीं। तो महाराज ने आप आखे शरीर करके तो कोई भी नहीं रहेगा, पर नाल उन्होंने एक उपाधि मिल गई भी ये जुगो जुग अटल ने। हुण जुगो जुग अटल वाली उपाधि जिहड़ी है किवें मिली है? क्योंकि वो मर के जिउंदे हुए ने। इत्थे जीव जिउंदे जी असल विच आत्मक मौते तो मर रहे ने, पर वो गुरु दे राही शब्द दे राही कदी जिउंदे नहीं हुंदे। शब्द सानू जिउंदियां करता है, जीवित करता है। वो जीवन कदों मिलता है? जदों बंदे दी हौमे, बंदे दा हंकार, मैं मेरी, ये मिट जाते हैं, उदों फिर जन्म होंदा है बंदे दा। शब्द बंदे दे अंदर दी हौमे नू, मैं मेरी नू मिटा दिंदा है, जीरो कर दिंदा है। फिर उत्थों एक नवा जीवन मिलता है। सतगुर कै जन्मै गवन मिटाया। जिंदा सतगुर दे घर विच जन्म हो जाता है ना, फिर उहदी मौत नहीं कदी हुंदी, वो सदैव जिउंदा है। बल्कि उन्हां दे जीवन ते तां जोड़ मेले लगते हैं। दुनिया वड्डे वड्डे समागम करती है। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, उम्र बड़ी छोटी है, पर थोड़ी जिंदगी भी जिहड़ी है लोकां लई प्रेरणा बन गई। उन्हां दा मरना भी सफल है, पर दूजियां लई प्रेरणा बन गया है। इत्थे बंदा 80 साल 100 साल भी लंघ जाते हैं, पर घबराया होया मरण तो डरदा है। इनका भी एक कारण है कि बंदे की तैयारी नहीं। जिस बंदे की तैयारी ना होवे, वो बंदा पेपर विच बैठण तो डरदा है, घबरावेगा, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं। वो कभी भी मुश्किल नूं हैंडल नहीं कर सकता, फेस नहीं कर सकता, क्यों? डरिया होया, उनकी तैयारी नहीं। जिस बंदे दी इस दुनिया विच आके कोई तैयारी नहीं, जिन्हें कदी बाणी का एक शब्द नहीं पढ़िया, जिन्हें कदी 5 मिनट 7 मिनट गुरु का सिमरन नहीं किया, जिन्हें कदी गुरु की गल नूं सुनिया नहीं, कमाया नहीं, जिन्हें कदी बाणी पढ़ी नहीं, समझी नहीं, वो बंदे की तैयारी बिल्कुल जीरो है। जिन्हें कदी खोल के ही नहीं वेख्या गुटका साहब, तो वो तो फिर डरेगा ही ना, तो फिर डरेगा। पर जेड़ा बंदा गुरु आशे अनुसार जी रहा, वो डरेगा नहीं, वो तो तैयार बैठा है। उनकी तैयारी इन्नी है, वो कहता भावें मेरे को अज पेपर ले लो, तरीक भावें 10 दिन बाद होवे, कहता अज ही ले लो, मैं तो अज ही पेपर देने नूं तैयार हाँ, क्योंकि उन्होंने पता है जिहड़े नतीजे आउणगे बड़े चंगे आउणगे, क्योंकि मैं रज के तैयारी की है। बंदा मरण तो इस करके डरदा है, तैयारी बिल्कुल नहीं हैगी। इस करके तुसीं पुछो 50 साल 70 साल का बंदा उन्होंने पुछो, वो कहेगा नहीं भाई अजे नहीं, अजे थोड़ा जिहा होर समा होवे तो फिर किते तैयारी करिए।
ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਭੀਖਣ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਭੀਖਣ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ, ਤੇ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਰੁੰਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕरें ਪ੍ਰਾਨੀ, ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇਰੀ ਕੰਬਦੀ ਏ, ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੈ, ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪੈਰ ਕਦਮ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੀਵਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂ, ਆ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂ, ਆ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੌੜ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਲਮ ਰੂਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਸੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ? ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼, ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਮ ਆਖੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਉਸ ਤੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖੀ, ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ ਆਖੀ। ਉਹ ਸੌਦਾਗਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤੋਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਈਰਾਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਕੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਕਦੀ ਪਦਵੀ, ਕਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਲਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਅਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੀ ਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਮੁਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਣਹਾਰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇਗਾ। ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਜਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਿਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੁਆ ਨਾ ਹੋਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਪਣਾ ਲੈ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ ਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ 6-6 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚਾ ਨੇਕ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹ ਲੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਹੋਏ, ਜਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤ ਮੁਕਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਦਿਠ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੇਵਕ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਜੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ